अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक के अल्लाह तबारक व तआला फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र बेशका दा कुरान पाक मंग पे शब क़द्र के नाजिल करे दे वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र और ता तसपता दा चे लैलतुल क़द्र सशे दे मख के अल्लाह तबारक व तआला फरमाई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर शब क़द्र बेहतरा और ग़ुर दे द ज़ुरो मियाश्तो द इबादातो ना लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर के इंसान तखौदली शवी दी चे तासो पदेश पके मामूली इबादत ओके नो हम अल्लाह पाक द ज़ुरो मियाश्तो द इबादत ना अफजल सवाब दरकई तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र अल्लाह तबारक व तआला द लैलतुल क़द्र फजीलत ज़िक्र कई चे पदे के नूर फ़ज़ाइल हम गण दी और यो फजीलत पके दा हम दे चे पदे के फ़रिश्ते नाजिलीगी और ख़ास तवर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हम पदेश पर बांधे ज़्मको ता राकुजीगी और द इंसानानो हाल अहवाल गोरी ब्या द लैलतुल क़द्र तर सबा पोरे बरकातो बारके अल्लाह तबारक व तआला फरमाई सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र दाश पटोल सालिमवी तर द सबा ख़तो पोरे द खैर और द बरकत शपवी पदे के यव लहज़ा हम द शब क़द्र ना महरूम के दिल न कीगी यव लहज़ा पक्योम द शब क़द्र द बरकातो ना खाली नवी अवलनी आयत मुबारक तक बंदो उगूरी अल्लाह तबारक व तआला फरमाए इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र बेशक मुंग नाजिल क दा कुरान प शब क़द्र के नो द दीन अलावा हम नूर तमाम आसमानी किताबुना दा पर रमज़ानुल मुबारक के नाजिल शवी दी और कुरान पाक हम द रमज़ान प मियाश के नाजिल शवी दे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाई चे तमाम आसमानी किताबुना दा द रमज़ान प मियाश के नाजिल शवी दी लका कुरान के सुहुफ़ इब्राहीम और द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द किताब ज़िक्र कीगी या द तौरात या द इंजील या द ज़बूर ज़िक्र कीगी न द इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीफ़े अल्लाह पाक पदरेम रमज़ानुल मुबारक बांधे
ابراهیم علیه السلام ته ورکړي دي. ورپسې موسی علیه السلام ته تورات الله پاک په شپږم رمضان المبارک باندې ورعطا کړی دی. ورپسې انجیل حضرت عیسی علیه السلام ته په 14 رمضان المبارک باندې ورعطا شوی دی. ورپسې زبور حضرت داود علیه السلام ته په 13 رمضان المبارک باندې حواله شوی او نازل شوی دی. ورپسې قرآن پاک دی، نو زمونږ دا قرآن پاک دا په 40 رمضان المبارک باندې نازل شوی دی. نو معلومه شوه چې تمام آسمانی کتابونه دا الله تبارک وتعالی په رمضان المبارک کې نازل کړي دي. اوس د دې نه بنده ته دا ظاهریږي چې دا رمضان المبارک دومره د برکت میاشته چې تمام آسمانی کتابونه په دې کې الله نازل کړي دي. نو ټول عبادت بنده چې په رمضان المبارک کې ډېر په خاص اهتمام سره وکړي، نو په دې به انسان ته الله تبارک وتعالی ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي. د قرآن په باره کې الله فرمایلی دي چې دا مې په شب قدر کې نازل کړی دی. نو حضور علیه السلام ته په شب قدر کې نه دی نازل شوی، بلکې د لوح محفوظ نه د آسمانی دنیاوی آسمان ته الله پاک نازل کړی دی. نو قرآن پاک یو وارې سمدستی د لوح محفوظ نه دنیاوی آسمان ته نازل شوی دی. دنیاوی آسمان کې یو مکان د هغې ته ویلی شي بیت العزت. نو دا قرآن د لوح محفوظ نه بیت العزت ته الله تبارک وتعالی په 40 رمضان او د 15 شپه وه شب قدر او په دې کې الله نازل کړی دی. تمام آسمانی کتابونو خپل برکات رمضان المبارک کی دنیا ته راوړي دي. نو د رمضان المبارک ډیر فضایل دي، په دې کې اهتمام د عبادتو د نورو میاشتو نه په فرق باندې پکار وي. سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر د دې د شان نزول طرف ته بلګ مونږ لاړ شو، لږ توجه به وکړو. شان نزول څه ته وایي؟ نو د شان نزول تعریف دا دی چې قرآن یو آیت مبارک د څه خاص واقعې په بنیاد نازل شي، نو دغه خاص واقعه د دغه خاص آیت د پاره شان نزول وګرځي. لکه یو صحابي راشي د پیغمبر علیه السلام نه تپوسو کی چې د الله محبوب زما دا مسله ده، د دې حل مال پکار دی. نو حضور علیه السلام ته دغه وخت پورې څه حکم نه نازل شوی او د دې صحابي مسله راشي، نو ناګهانه الله پاک د طرف نه آیتونه نازل شي او هغه آیتونو کې د دغه صحابي د سوال کولو کومه مسله ده پوښتنه کړه، دغه حل او جواب ملو شي. نو د دغه صحابي دغه سوال او دغه تکل او طلب کول دغه شان نزول شو. دا کوم آیتونه چې نازل شو د دې لپاره نو دې ته شان نزول وی. نو د سورة القدر شان نزول دا څنګه دی؟ د سورة القدر شان نزول څه دی؟ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی حضور علیه السلام په مجلس کې تشریف فرماو، ډیر صحابه کرام هم ناستو او په دغه مجلس کې دا خبره وشوله چې پخوانو امتونو ته الله پاک عمرونه ډیر ورکړیو او پاغي کې یو بزرگ بنده تیر شوی چې هغه کافر سره مسلسل زر میاشتې جهاد کړی دی. دغه زر میاشتې جهاد کې هغه دروازې بروجم نیوا، جهاد به هم کو، د شپې خوب هم نری کړی، تهجد به کول. نو په دې باندې حضور علیه السلام خفه شو چې دا کم برکات الله پاک مخکینو امتونو لور کړیو، نو د هغوی عمرونه ډیرو، نو ځکه هغوی ډیر نیک اعمال کولی شو. په دغه باندې حضور علیه السلام خفګان وکړو چې افسوس چې زما امت له عمرونه کم ورکړی شوي دي، نو زما امت دومره نیک اعمال نشي کولی. نو چې دا د خفګان اظهار یې وکړو، نو الله پاک دا صورت نازل کړ چې تاسو لمه هم شب قدر او لیلة القدر در وبخو در عطا مې کو. دغه بنی اسرائیلی بزرگ د دسونو مو نو د تفسیر کتابونو لیکلی دی وی د دغه بزرگ نوم شمعون او دغه بزرگ مسلسل زر میاشتې یو شان کافر سره جهاد کړی دی او په دغه زر میاشتې کې د شپې خوب نه دی کړی، د با
تهجد کول، شب بیداری به کوله او د ورځې روژه به مو او ورسره جهاد به م کو. شمعون نومې بزرګ چې کله زر میاشتې جهاد کوي کافر ته نه تنګ دي او کافر سر نشو پورته کولی، کفر سر نشو پورته کولی، نو کافر ډیر تنګ شو. نو د ده ښځې له راغلل او د رشوت لالچ یې ول ورکو چې ستا دا خاوند ډیر زورور دی، نو د ده نه مونږ ته امن پکار دی. د سرو زرو یو پتنوس یې ډک ول راوړو، وی دا سره زر واخله او ته دا خاوند پس چل ول باندې گیر کو مونږ ته حواله کا، نه مونږ به قید کو نظر بند به کو، نو که بل ورځ مونږ ته څه تکلیف رسی نو دی به بندي، نو د ده د لاسه تکلیف نه به مونږ په امن په امان یو. دغه ښځه د کالو او د سرو زرو په لالچ کې راغله او دوکه شوله او د دغې خویدو په وجه باندې خاوند یو ځل کور کې اودو او د قجورې د پاڼو نه رسۍ جوړه شوې وه، هغه رسۍ باندې خاوند په اودو باندې وتړو. خاوند چې پوره د لاس او خپو د ټول بدن نه وتړلې شو، رسۍ تې تاو شوې ده، چې کله سترګې وغړولې ویې کتل چې زما نه خو بدن نه رسۍ تاو شوې ده. سمدستي بدن له یو چک او حرکت ورکو او د هغې حرکت ورکولو سره سم دغه رسۍ پاڼې پاڼې شوه، اوشلېده او د ده دا وجود واپس د تړلو نه آزاد شو. ښځې ته غوسه دی تپوس کوي چې دا تا زه ولې تړلی ما، نو ښځه ورته چاپلوسي کوي او ورته وایي چې خاوند ستا د طاقت او د قوت بهر په کفري دنیا باندې چرچه خوره ده، نو ما نن کتل چې ستا طاقت به څومره وي. ما وی چې زه دې د دې قجورې د پاڼو نه جوړه رسۍ باندې وتړم چې ته به ځان ازادولی شې که نه، ستا د طاقت آزمایش مې کو. د ښځې چلبازي وه او خاوند پې تیر وته. د دې تیروتو په وجه باندې سبا بیا کافرو سره دا ښځه خفیه طور باندې ملاقات یې کړی دی او د ښځې دغې کافرو ته ویلي دي چې زما خاوند ما په رسۍ تړلی خو چې بدن له حرکت ورکه رسۍ اوشلېده، لهذا زه یې تړلی نشم، زه یې قید کولی نشم. نو کافرو وله د اوسپنې مضبوطو کړو نه جوړ زنځیر ورکو، وی دې ځله چې اوده شي نو د دې اوسپنې په زنځیر باندې وتړه او نور سره وغیره وله عموم په لالچ کې ورکړل. دا ښځه راغلې ده سرو ته سره زرو ته خوشحاله ده، د خوشحالۍ نه د خاوند د خوب انتظار کوي چې دی به بیا کله اوده کېږي. دا بزرګ دوباره چې اوده شوی دی د ورځې ډېر ستړی نو په ځان باندې خبر نه دی او چې کله خوب کې ډېر ډوب ورغلی دی، ناګانه ښځه راغلې ده د اوسپنې په مضبوط زنځیر باندې وتړه خاوند او د ده د هر اندام نه چې زنځیر تاو شو، دا بزرګ بیا د خوبه را بیدار شو. بدن ته یې وکتل چې زما بدن د اوسپنې په مضبوط زنځیر باندې بندیوان دی. بدن له بیا یو لچک او حرکت ورکو چې څنګه حرکت ورکو د اوسپنې د زنځیر یوه کړۍ داسې لرې لرې تس نس خورې ورې پرېوتې، لرې لرې ودنګل او زنځیر ټوکړه ټوکړه شو، مات شو. اوس دا ښځه خاوند ته بیا مکر کوي، دوکه ورکوي او خاوند ته وایي چې ما نن ستا طاقت ومنو، پرون د قجورې د پاڼو نه جوړه رسۍ دې شلولې وه، نو ما وی چې دا د قجورې پاڼې کچوې د اوسپنې په زنځیر دې تړم چې ستا طاقت به څومره وي. خو یره خاوند ما ومنلې چې ته ډېر طاقتورې په دنیا د کفري دنیا باندې ستا چې کومه چرچه خوره ده نو دا په ځای ده، ته ډېر زورور او طاقتورې. بزرګ په دې خبره بیا تیر وته او د ښځې مکرې ونه پیژنده چې دا ښځه غیرو سره میلو ده او د سرو په لالچ کې ما خپل خاوند یم او ما کفارو ته حواله کوي. دا خاوند چې بیا بهر وتلی دی، دا ښځه تلې ده او کفارو سره بیا په سازش کې یو ځای شوې ده او هغوی ته یې خپل کالي وغیره واپس کړل. وایي ستاسو کار مې ونه کړی شو، لهذا دا امانت واپس واخلئ. هغې کافرو ورته دا هر څه هم واپس کړل، کافرو وله نور سره زرم ورکړل او شیطان راغی دې کافرو ته وی د دې خاوند نه معلومات د دې ښځې په ذریعو کې دې ښځې ته ووایه چې خاوند
تیرو باسا او په چل ولته دا خبره ازده کا چې خاوند په زنجیرونو قابو کې ناراضي داسې څه کمزوري ده دا چې داغه په وجه به ته کمزور پابند شي او داغه په وجه به زمونږ لاس لراشي. خاوند ته دا خزه کیناستا او چاپلوسی وته کوي او ته وی ګوره تعالی دومره طاقت درکړی شوی دی د رسې پاڼې وي تا اوشلولا او بیا زنجیرونه د مات کړل ته خو بالکل په قابو کې نشی راتلې داسې څه کمزوري مشته کنه چې داغې نه ته گیر شي او داسې څه طریقې چې باغې گیر شي نو بیا ځان نشي آزادولې وی دا خاوند تیر وته او خپل کمزوري خپل بیبي ته بیان کړه. کتاب لیکلی دی وای خوزو تا خپل کمزورې م بیانوي د خپل کمزورو د لاسه انسان ته نقصان رسیږي. وای دی خاوند خپل خزې ته وی چې زما د سر دا ویخته دا ډیر اوږد دي چې کله زرا کولاو کما نو دا شاته دومره اوږدی چې ما پسې پزمکه راخ کیشي او د دینه مې اته زلفې جوړې کړې دي اته کمسه او زلفې مې ته جوړې کړې دي خو چې دا کله راخورې کم نو شاته پزمکه را پورې راخ کیشي دومره اوږدی دي زه چې هر کله د دې ویختو باندې په دې زلفانو باندې او تړلې شم نو بیا ځان نشم آزادولې. خزې تخاون خپل کمزوري خوله او بیا په سبا باندې خزې انتظار کاو چې زما خاون به کله ودشي چې کله خاون د شوی دی د خزې د خاون اته واړه زلفان راسپر دي را کولو کړی دي او په سلور زلفې د لاسونو نه تړلې دي او په سلور زلفې د خپو نه تړلې دي او چې څنګه راویښ شو نو اوس بزرګ خپل وجود له حرکت نشي ورکولې که بدن له حرکت ورکي چک ورکي زور ورکي نو د سر ویخته خوږیږي د دې په وجه اوس قید و بند کې راغی او گرفتار شو. د خزې ډیر په منډه منډه هغه کفار راغوستي دي او هغوی ته یې ویلي دي چې په منډه راشه سړی مې قید کړی دی او همدغه کافران راغلي دي او دا بزرګو چې زر میاشتې مسلسل کفارو سره جهاد کړی دی کافرو له چل نه ورته اوس دا بزرګ گیر شو او د کافرو خپل یو زړه قصاب خانه و پاغي کې کافرو دا بزرګ اوتړو. دا قصاب خانه څومره وه نو کتاب لیکلی دی وی دا قصاب خانه ډیره غټه وه او د دې اوچتوالی د چت 400 غزو چتې د ځمکې نه 400 غزه اوچتو او ډیره د حیرت خبره دا ده چې دا دومره اوچت چت دا دونه لوی بلډینګ دا په یوه ستن باندې ولاړو. وی دې کافرانو دا بزرګ راوستو او دغه کم ستن باندې چې غون چت ولاړ دی د قستنې پسې دا بزرګ اوتړو او د سر د زلفان امتنه تاوکړل چې دې ځان نشي حرکت نشي ورکول ځان نشي آزادولې چې دې تړلې دی اوس راغلي دي چړې چاکوان قینچیانې راغشتي دي او د دې بزرګ نه شونډې پرې کړې د دې بزرګ نه پوزم پرې کړه د دې بزرګ نه غوګونم پرې کړل دې بزرګ نه وینې روانې دي خو د الله امداد ته ګوره او د دې بزرګ مستجاب الدعوات ته ګوره چې د دعا قبلېږي د الله نه په زړه زړه کې سوال کوي پروردگار استا د دین د خاطره زما د وجود نه اندامونه کټ کړی کیږي غوخي ټوکړې را نه جدا کیږي ستا د رضا د پاره د هر څه برداشت کوم خواهش مې دا دی چې مالا دومره طاقت او قوت راکا چې زه دا ستن اوړه قوم دا چت پې راوغورځوم ټول کفار تبو برباد نست و نابود کما او زه بیا هم ستا د دین خدمت وکم ما ته الله واپس صحت راکړي د دې بزرګ د زړه نه آه وتلو او دل الله دومره قوت ورکړه چې دغه ستنې رو رو پړقولو شروع کړه چې حرکت یې ورکړه او کله ستنه ډېره وخوځېده نو غونډ چت را پرېوته ستن سملاست او چت پې د پاسه را پرېوته او دغه وخت کې چې دې قصاب خانه کې څومره کفارو ټول دړې وړې مړه شو مردار شو او دا بزرګ الله واپس جک جوړ کو تکلیف یې نه لري کو.
دا واقعا چې کله صحابه کرام ووریدا نو په دې باندې یو صحابي تپوس کړي د الله محبوبه دغه خو دومره ډیر عمرونه الله ورکړو چې زر میاشتې په خپل ژوندۍ کې یو شان جهاد کړی دی او د شپې تهجد کړی دی دروازې روزي نیولې دي دا دومره لوی ژوندۍ ورکړی شوی د نو ځکه دومره لوی عبادت پکې کړی دي مونږ ته خو دغه شپېته یا کال عمر راکړی شوی دی نو په دې کې به مونږ څومره عبادت وکړی شو نو دغه سوال صحابي وکړو نو حضور علیه السلام په خپل باندې خفه دی او خاموش ناست چې زما د امت د پارم د نیکو صحیح طریقه باندې بندوبست وشي نو حضور علیه السلام خاموش ناستو او ناګانه د وحی آثار شروع شو جبرائیل امین علیه السلام تشریف راوړو او ته دا صورت وورو ان انزلناه فی لیلۃ القدر محبوب علیه السلام استاد پاره د مبارکی چې مونږ په شب قدر کې قرآن پاک نازل کړی دی وما ادراک ما لیلۃ القدر بیا ستا او زما د شوق زیاتولو د پاره الله تپوس کوي وی تا ته څه پته ده چې لیلۃ القدر څه شی دی نو الله د دې جواب پخپله کوي لیلۃ القدر خیر من الف شهر شب قدر او لیلۃ القدر دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده نو په شب قدر کې بندا 2 رکعات نفل کو وکړل نو هم الله تبارک وتعالى د دې په بدل کې د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ثواب او برکت ورکي او په دې کې چې بنده څومره دعاګانې کوي الله یې قبلي لیلۃ القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه افضل شپه شب قدر ده نو د زرو میاشتو نه افضل څومره افضل نو د دې حد الله ته معلوم دی په مخ د ځمکه الله چاته د دې حدود نه دی خولې نو معلومه شوه چې څومره د الله شان سره ښایي هغه مره د شب قدر 2 رکعاته د زرو میاشتو نه هم زیات افضل او د برکت باعث وي نو شب قدر ضایع کول نه دی پکار بیا د شب قدر نور فضائل الله تبارک وتعالى فرمایي تنزل الملائکه پدې کې فرشتي نازلېږي اوس دا فرشتي څه د پاره نازلېږي نو دا فرشتي یو اعتراف کوي د خپل قصور اعتراف کوي تاسو ته به یاد وي چې دې فرشتو ته کله الله پاک وورول چې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم نو د دې خلیفه او د انسان نه فرشتو کرکه کړې وه الله داسې خلیفه پیدا کوي چې په مخ د ځمکه خونریزي او فساد وکړي داسې انسان پیدا کوي که د تقدیس او تسبیح دپاره پیدا کول غواړي نو مونږ کافي یو ستا حمد و ثنا بیانو ستا پاکي بیانو نو د انسان پیدا کولو ته څه ضرورت دی نو کله چې انسان په شب قدر کې عبادت ته ودرېږي نو الله فرشتو ته وی لاړ شئ تاسو خو نفرت کو چې مې پیدا کوي ورشه وګوره دا انسان چې دې ما څومره لوی اعزاز دل ورکړی دی او څومره شرافت والا انسان مې پیدا کړی دی نو په دې شپه شب قدر کې فرشتې د اعتراف قصور د پار راځي چې مونږ خطا کړی ده تنزل الملائکه فرشتې ټولې په دې شپه شب قدر کې نازلېږي ورپسې الله تبارک وتعالى والروح لفظ ذکر کړی دی او ټولې فرشتې هم را نازلېږي او خاص طور والروح فيها دا جبرائیل علیه السلام هم په دې شپه کې نازلېږي دې کې د روح نه مراد څه کیدی شي وای د روح نه مراد ګڼ اقوال دی راجحه د جمهور مفسرین قول دا د جبرائیل امین دی وی د روح نه مراد جبرائیل علیه السلام دی ټول فرشتي هم نازلېږي او ورسره خصوصي طور باندې خاص جبرائیل علیه السلام یاد کوي دا معتبر فرشته د دام را نازلېږي د انسانانو خپل اعمالو د کتو او د لیدو د تماشې د پاره تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم دا ټول فرشتي او جبرائیل علیہ السلام د الله په حکم دنیا ته نازلېږي نو انسان چې پیدا شوی نو او الله وی زی پیدا کوم نو فرشتو نفرت کوي می پیدا کوا او بیا چې کله انسان پیدا شو
نه چې یو ماشوم دنیا ته نی راغلی کله دی د اوبو ساس کیو نو د دغه اوبو ساس کو نه د ماشوم د مور پلار نفرت کو کرکه ته نه کولا تر دې کو په بدن او لګي د نو دغه ساس کې دغه بدن دغه اندام وینځلو ضرورت براته او که په کپړه باندې او لګي دغه کپړې د وینځلو نوبت بر پیښېده نو معلومه شو چې انسان نکرکه شوی دا اوس عمده انسان دی چې د نیکو اعمالو په برکت چې کله شب قدر کې دی عبادت ته ولاړ دی نو الله تبارک وتعالى د پاره استقبال ل فرشتي را لګي چې لاړ شي ملاقات د انسان سره وکړي باذن ربهم دا ټول فرشتي دا حکم خداوندی تابع دي نو د الله په حکم نازلېږي نو دې کې د روح ذکرم وکړو چې دا روح د دین څه مراد دی نو جمهور مفسرین فرمایي وي د روح نه مراد جبرائیل علیه السلام دی او نورم پکې ګڼ شمېر اقوال ذکر شوي دي یو قول پکې دار چې جبرائیل ته نه مراد دی بل قول د روح نه مراد و یو داسې غټه فرشته ده چې په تمام اسمانونو ځمکه کې سدي دا ټول ارسي د یوې نوړې برابر دي دومره لویه فرشته ده وای دا په دې شب قدر کې د نورو فرشتو سره یوځای شي او ځمکو ته رانازل شي انسانانو سره ملاقات کوي نور علما فرمایي وي د روح نه مراد د فرشتو یو داسې ډله مراد ده وای دغه فرشتي صرف په شب قدر کې د عام فرشتو سره ملاقات کوي د دې شپې نه علاوه دا فرشتي دا نور فرشتي نه ویني دا صرف کال په کال ویني کال پسې ملاقات کیږي وای دغه خاص فرشتي ناشنا فرشتي وي وای دا په شب قدر کې د دې امت د عبادتو د کارنامې کولو او د دې امت د کارنامو د لیدو د پاره نازلېږي نور علما فرمایي وي د روح نه مراد یو داسې مخلوق دی چې هغه خوړل سکلم کوي خو نه انسانان دی نه پیریان دی دغه مخلوق انسان هم نه دی پیریم نه دی یو خاص مخلوق دی خواراس کا کم کوي وای دغه مخلوق په شب قدر کې نازلېږي او د انسانانو اعمالو ته ګوري او دوی سره ملاقات کوي او بعض علماء کرام فرمایي و یو قول د روح نه مراد وی عیسی علیه السلام دی زمونږ استادو ایمان دی چې عیسی علیه السلام پورته په اسمان کې دی اسمانونو کې زندگی تیری وی په دې شب قدر کې عیسی علیه السلام تمام فرشتو سره نازلېږي زموږ ترا کوزيږي او د اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت سره ملاقات هم کوي د دوی کارنامې ګوري او بل قول اخیری ته نه دا د روح نه مراد دی وای روح نه مراد دا چې د الله یو خاص رحمت په دې شب قدر کې نازلېږي چې دا رحمت په کال سر په یو لحظه کې نه نازلېږي صرف شب قدر کې الله دا رحمت نازلې بهرحال د روح نه مراد چې هر څه وي دا ټول برکات شب قدر کې الله نازلې بیا شب قدر کې چې کم خلق په عبادت کې مشغول او مصروف وي نو دا فرشتي او بیا که عیسی علیه السلام ته مرادي نو هم دا ټول راضي او دغه عبادت کې چې مصروف دي مشغول دي دوی سره ملاقات کوي سلام او په خیر وسره کوي او مصافحه وسره کوي ځکه مخکې آیتونو کې راغلي دي سلامون دا فرشتي دي انسانانو سره چې عبادت کې مصروف دي سلام وسره کوي او بل معنات دام کی دی چې سلام وتوي یعنی د سلامتیا دعا وته کوي امن ولور کوي د امن او د سلامتیا دعا د فرشتي د انسان ته کوي نو معلومه شوه چې د شب قدر دا برکات الله پاک د انسانانو لور کوي او بل برکت دا چې تمام فرشتي د انسان سره چې د عبادت کې ویخ پاتې شي عبادت کې وخت ری مشغولي مصروفي نو د سره دا فرشتي ملاقات هم کوي په خیر مو سره کوي کم خلک چې اعتکاف تناستي نو د هغوی دا فضیلت دی ډیر زما هغه خواګر اوریان چې هغوی جمعتونو کې اعتکاف تناستي نو د هغوی دا فضیلت دی هغوی ووري هغه زما تور سره حیادار بیبیان خويندې هغه خويندې چې هغوی په اعتکاف کې ناست دي او هغوی د الله د پاره د شپې ورځې خاص کړي دي نو دغه بیبیانو ته دا خوش خبری ز اورما چې کله فرشتي راضي په شب قدر کې
نو نور خلق کم چې اعتکاف ته نه دي ناس، نو چې فرشتي راشي او دا خلک ویخي نو ملاقات وسره وکي، دعا وسره وکي، دعا ورته وکي. او که کم خلک عبادت نه کوي اودوي، نو دغه اوده خلک محروم پاتې شي. خو خاص د اعتکاف فضیلت ته وګوره، کم خلک زما رونه یا زما خویند اعتکاف ته ناست دي، نو دوی سره د عبادت په وخت کې فرشتي ملاقات کوي او دوی ته دعا کوي. خو که دوی د عبادت په وجه ستړي شوي وي او د اعتکاف په حالت کې اوده وي، نو د اودو په حالت کې دا فرشتي راشي نو دوی سره سلام وکي، دعا متوکي او دوی ودي د دوی دا منګول روچته کی او فرشتي وسره لاس ملو کی. نو د دین دا مراد او د دین دا معلومه شو چې اعتکاف والا بندا شب قدر کی ویخ د نه هم بختور دی او که اوده د نه هم د خیر نه محروم نه دی، که اوده د نه هم بختور دی. الله د فرشتو ملاقات او د فرشتو مثل او د فرشتو لاس ملاول د دوی مقدر ګرځول دی. دا د اعتکاف برکت دی. هغه بیبیانې، هغه زما خویندې چې کورونو کې ناست اعتکافونو ته دي، هغه زما روریان، هغه قابل قدر قابل احترام روریان چې اعتکاف ته ناست دي، د هغوی دا فضیلت دی چې د شب قدر د دې فضیلت نه کله هم نه محروم کیږي. که دوی ویخ دي که اوده دي، الله د شب قدر فضیلت ورعطا کوي. نو معلومه شوه چې د رمضان المبارک دا اعتکاف دا ډیر افضل او غوره دی د سړو او د ښځو ټولو لپاره. اوس په دې کې د شب قدر لټول پکار دی. د شب قدر باره کې لټون پکار دی. 15 شپې دي، په هغې کې یوه شپه کې شب قدر پوشیده او پټ پروت دی. 15 شپې دي ناتکې، 21مه، 30مه، 25مه، 28مه او 29مه. دا 15 شپې په دې کې یوه شپه خامخا لیلة القدر دی. نو چې کم 15 شپې چا رونې کړې، نو که دته علاماتو نه ښکاره شوه او که نه شوه، خو چې د دا 15 شپې رونه کړې نو خامخا یو نه یو شپه د شب قدر را لاندې کو، د حاصل کو. د چې پکې څومره عبادات کړي دي نو دلی الله د قبول شوي عباداتو د 1000 میاشتو نه افضل ثواب ورکړی دی. او د چې پکې کمې دعاګانې کړي دي نو ټولې قبولې شوي دي. الله د ده دعاګانې قبلې رد کوي نه. اوس په دې 15 شپو کې یوه شپه شب قدر دی او دا شب قدر په ابتدا کې الله پاک محبوب علیه السلام ته وښودله. حضور علیه السلام تکل کو او لټونې کو چې شب قدر د روژې په میاشت کې په کومه شپه کې به وي. نو د ړومبنۍ 10 ورځو شپو اعتکاف یې وکړو او په دې کې 10 واړو شپو کې اعتکاف کې ویښه تېره کړه او هر شپه لټون کو چې وګوري چې کومه شپه شب قدر دی. نو ړومبنۍ عشره کې اعتکاف کې پته اونه لګېده چې شپه د شب قدر کومه ده، معلومه نه شوه، په ګوته نه شوه. ورپسې 2 عشرې ته بیا محبوب علیه السلام اعتکاف ته کېناستو او هر شپه بیا رونه کړه، کتلې چې کومه شپه شب قدر ده چې معلومه شي چې امت ته اسانه کوم. امت ته وفرمایم چې تاسو دا شپه رونه کې ویښه کې نو دونه عبادات به تاسو ته ثواب مفتو کې ملو شي. نه چې 2 عشره کې اعتکاف شو، هر شپه رونه پاتې شوه، تېره شو، په هغې کې هم پته ونه لګېده، د شب قدر تعین ونه شو، په نښه نه شوه. ورپسې کومه کې چې اعتکاف مسنونه کېږي نو دغه اعتکاف یې وکړو، 10 شپو ورځو اعتکاف د اخر عشرې یې وکړو او په دې کې د هر شپه ویښه تېرول او کتلې. وای چې کومه شپه به شب قدر وي چې امت ته اسانتیا ملو شي، نو حضور علیه السلام یوه شپه ویښو او الله ورته شب قدر په نښه کړه، په ګوته کړه چې دا فلانې شپه دا شب قدر دی. نو حضور علیه السلام په دې باندې ډېر خوشحاله شو چې ډېر لوی خیر زما امت له الله ورکو. او د ډېر خوشحالۍ نه
کم چې د اعتکاف پردې وي د هغه ځای نه بهر راووتو او بهر صحابه کرامو ته ویل غواړي چې امته صحابه کرامو تاسو خبر شئ او پیغام مخکې ورسوي چې شب قدر د رمضان په اخره عشره کې فلانې شپه وي. نه دا پیغام او دا خوشخبری محبوب علیه السلام قوم ته امت ته ورکول غوښتل. خو په دغه وخت کې چې کله د خپل اعتکافګانه بهر راوتی دی وی کتل یو دو صحابه کرام دی او خپل منځ کې پس خبره باندې اختلاف راغی او د هغه اختلاف د وجې نه تلخ کلامی خپل منځ کې جوړه شوله. یعنی یو صحابي بل سره ستغې خبرې کوي دا بل صحابي د سره ستغې خبرې یو بل سره کوي. نو حضور علیه السلام راغی. حضور علیه السلام هر څه برداشت کوي خو د صحابه او د خپل امتیانو منځ کې اختلاف خبرې نه کول خبرې بندول او جنگ او جدل نه برداشت کوي. نو حضور علیه السلام چې کومه د اعتکاف خبره راوړې واغې په ځای پرېښوه او راغی د دې صحابه کرامو منځ کې اختلاف راغلی دغه جوړه ولا وکړه صلح ولا وکړه جنگ ولا خور کو او یو بل ته ورغاړه باسل. د دې صحابه کرامو روغ صلح وشوله او بیا د دې نه وروسته حضور علیه السلام دا فرمایي چې یاره فلانې شپه د اعتکاف کې تاسو شب قدر په ګوته شوه دا تاسو رونه کې نو په دې کې د شب قدر اعزاز شرافت او برکات حاصل کې او دا ویل غواړي خو یو بوج شان د جنگ د وجې په راغی د اختلاف په وجه په راغی او د دې بوج د وجې نه د حضور علیه السلام د ذهن مبارک نه دا خبره داسې الله او استا چې د سره بیا وته په زندګۍ مبارکه کې کلم یاد نشوه. نو دې ځای کې د جنگ او د اختلاف د نقصان پته لګیږي چې ستاسو زمونږ په منځ کې الله دومره مهربان دی چې د لیلة القدر دا برکت مونږ ته په نخښه کو چې بیا ټول کال کې یو شپه په نخښه د په دې کې معمولی عبادت کوه دا شب قدر دی او دا هر چاته په ګوتو معلوم بو. خو چې جنگ او جدل پکې راغی خپل منځ کې تلخ کلامی پکې راغلی اختلاف راغی نو د دې نقصان دومره چې امت د همیشه برکاتو نه محروم پاتې شو. نو معلومه شو چې ستاسو جنگ جګړې دا د امت د لوی خیر نه محرومه کوي. نو په کورونو کې که جنگ جګړه وي په هغې کې د الله د رحمت فرشتې کله هم نه نازلیږي. په کم کور کې چې رور خور یو بل سره اختلاف او پزړه کې خیری لري مور پلار او یا بال بچ یا د کور نورونه خويندې اختلاف او خیری پزړونو کې لري نو په دغه کور کې د الله د رحمت فرشته کله هم نه نازلېږي. او ورسره په کم کور کې چې سپی وي په دغه کور کې هم د الله د رحمت فرشته کله هم نه نازلېږي. د الله د غضب او د قهر فرشته ممکنه چې نازل شي خو د رحمت فرشته کله هم د کور ته نه نازلېږي. کم کور کې چې جنگ جګړې وي یا سپی ور کوي دوی کر فرشته ناراضي. او ورسره یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی په کم کور کې چې تصویر وي یا ټي وي وغیرہ چون کې تصویر ذکر شوی دی نو ټي وي د تصویر د پاره بنیادی او رکن دی. دا تصویر د ټي وي نه جوړ دی. ټي وي باندې تصویرونه ښکاری خزه سړی ښکاری د دې په وجه په کم کور کې چې تصویر وي یا ټي وي وي یا سپی وي یا خنزیر وي دغه کور ته د رحمت خداوندی فرشته کله هم ناراضي کرازی نو د غضب او د قهر خداوندی فرشته برازي. نو د کور نه ټي وی لري کې د کور نه اختلافات ختم کې د کور نه سپی لري کې د کور نه تصویران ختم کې اوس تاسو کور ته به د رحمت فرشته راځي. او که کور کې تاسو اختلاف لري ټي وی لره خنزیر یا سپی ساته یا تصویران ساته نو د شب قدر چې کم اعزاز شرافت او برکات تجلیات او فیوزات او رحمتونه دي انوارات تی تاسو داغې نه محرومه یې ستاسو کور ته د رحمت فرشته نه درځي کور د دې ګندګونه پاک کې. دغه دوه صحابه کرامو چې اختلاف کو نو حضور علیه السلام دغه صحابه کرامو بارکه سستغ الفاظ نری فرمایله بلکې دی ویل دي چې دا د دې صحابه برکت ته
لہذا د دې صحابو برکت به څنګه وي؟ نو د صحابه کرامو برکت دا دی چې یو امت صرف ټول کال به بیا ګناه کول او صرف دغه شپه کې به عبادت کو او د به وی چې به زما ګناهونه معاف شو او ټول کال به ناراستی نه کار اخیسته. نو الله ته د دغه صحابو د اختلاف د وجې دا خبره ایره کړه، امت نه ختم کړه، ایره کړه او ته دومره وی چې 15 شپې دي دارونه کې دی کې یو شپه ده. نو ګوره که یو شپه کې عبادت کو نو صرف د یوې شپې د عبادت ثواب. او اوس چې د دې صحابو د اختلاف د وجې دا خبره ایره شوله نو امت محرومه خو شو. نو 15 شپو کې یو شپه شب قدر شو، باقی 4 شپې اسې تکل کړی دی او څوک چې د عبادت په شوق ویښه تیره کی شب بیداریو کی نو دا په جهنم حرام دی. نو حضور علیه السلام ځکه فرمایلی دی چې د دغه صحابو دا اختلاف او مانه د شب قدر تعین ایریدل دا د دې صحابو برکت دی چې امت ته الله نورم برکت او شرافت ورکي. په دې کې هر شپه چې عبادتو کې نو ډیر ثوابونه به وشي. د دې نه علاوه خلک ګرځي وي شب قدر کله دی او نخي ګوري چې فلانه نخه ده او د سارې نور تطوی او فلانه او فلانه. نو احادیثو کې ډیر نخي ده شب قدر ذکر شوی دی. فضائل اعمال تاسو کتلی شي هغه کې د شب قدر ډیر علامات په پښتو ژبه کې کسو کتلی شي، اردو کې ګوري، په هر ژبه کې کتی شي هغه کې د شب قدر علامات دي. خو د فارسی یو شاعر فرمایي وای د شب قدر دی لټون پسې کته وی چې شب قدر کوم علامات دي دادی که هغه دی او دغه دی که دغه دی نو دا مو وایا هر شپه ستا د پاره شب قدر دی خو کته یې په زړه کې قدر لري. نو د فارسی شاعر فرمای اے شیخ چې پرسی کې شب قدر چې دانی، اے شیخ تسل تپوس کې اے صوفی او اے هغه بنده چې اعتکاف ته ناس زمارور یا خوري. نو تاسو د شب قدر تپوس لکوي چې شب قدر چې دانی چې شب قدر څه شي دی. هر شب قدرست اگر قدر بدانی، هر شپه ستا د پاره شب قدر دی. کچرته پزړه کې د شب قدر په شوق پزړه کې احترام لري نو هر شپه کې عبادت کوا د شب قدر غوند اجر او ثواب الله درکړي. ذهن ته بدا راځي چې شب قدر کې دا تعین شوی د 2 صحابه کرامو نه د وجه نه دا شب قدر تعین اوچت کړی شو، ایر کړی شو. د دې 2 صحابه کرامو سنمو عبد الله ابن ابي حدر رضی الله تعالی عنه او بل کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. دا 2 صحابه کرام دي چې د دې په وجه الله په امت رحم هم کړی دی او امت ته د اختلاف نقصان هم خولې دی. که تاسو اختلاف کوئ د لوی خیر نه به محروم کیږي او د دې د برکت امت ته 15 شپې ورکړې شوې. په دې کې هر شپه چې عبادت کې نو تا ته الله با یو نه یو شپه شب قدر برکات درکړي. شب قدر په دې 15 شپو کې دی 21 23 25 27 او 29 دې کې مونږ سره 23 شپم بیګا تیر شو، باقي 3 شپې پاتې شوې 15مه او 20مه او 29مه. نو په دې کې لټون پکار دی، په دې کې قتل پکار دي چې کوم شپه شب قدر دی الله بدر له اجر او ثواب درکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو حدیث مبارک نقل کړی دی، ډیر ناشنا انداز کې دی او د انسان عقل اوخوځي. هغه حدیث مبارک دا دی وی حضور علیہ السلام فرمایي چې بندا په ټول کال کې یا په ټول رمضان المبارک کې هر شپه عبادتو کې نو دومره افضل بنوي لکه د رمضان په 28مه شپه باندې چې دی شب بیداریو کې او عبادتو کې. نو دا د 28مه شپې عبادت د ټولو روزو د ټولو شپو د عبادت نه افضل دی. د ټولو روزې د ټولو شپو عبادت مقابله نشي کولی د 28مه شپې د عبادت نه. نو چې دا ارشاد او فرمایو نو فاطمه بیبي د حضور علی السلام نه تپوس کوي وی بابا جانا زما دا ډیر خلک داسې دي ستا په امت کې چې هغوی دا طاقت نه لري چې هغوی دا ټوله شپه ویښه تیره کړي او 20مه شپه ویښه تیره کړي نو دوی به څه کوي؟ نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل وی هغه بنده چې 20مه شپه پې د رمضان راغلله وی دله پکار دي چې په دغه شپه باندې ځان ته بستره نه خورئ او بالغ ځان ته تکیه نه اچئ او داسې نیغ کښېني چې که دله خوب راځي چې بستره خوره نی چې د سر نشي لګولی، تکیه پرته نی چې د
دې سرونه لګي چې دې خامخا ویښ پاتې شي. وای دا د ټولې روزې د ټولو شپو د عبادت نه افضل وي. نو معلومه شوه چې 28مه شپه خو خاص اهتمام سره ویښه تیرول پکار دي. او دینه علاوه عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای حضور علیه السلام فرمایلی دي چې د 28مې شپې دا شپه ویښه تیرول دا د الله ډیر خوښ دي او زمام ډیر خوښ دي. نو بیا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای وای چا سره چې په لیلۃ القدر کې د فرشتو لاس مبارک اولګید نو دغه انسان باندې د جهنم اور د همیشه لپاره حرام دی او نو د جنت نعمتونو خوشاله او خوشبوئی به الله ورکي. نو د عائشہ بی بی حدیث مبارک مم تاسو ته نقل کو چې حضور علیه السلام فرمای چا سره په شب قدر کې د فرشتو مصافحه او شو لاس ملو شو په دوی د جهنم اور حرام دی. فاطمه بی بی روایت مم د نقل کو چې شب قدر 28مه شپه خو خامخا ویښه تیرول پکار دي. خو د دې نه علاوه نور شپو کې د 15 شپو کې قتل غواړي چې کوم شپه شب قدري هر شپه کې عبادت پکار دی. او ډیر خلک د امت داسې کمزوري وي چې اغوی د ماسختن منځو کې نو بیا ویښ نشي پاتې کېدی او د شپې تهجد لم نشي پاتې کېدی د شپې تهجد لم نشي پاسې دی. نو دغه خلکو د پاره یو بل حدیث مبارک ستاسو د سہولت د پاره زب ذکر کوم. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی حضور علیہ السلام فرمای چا چې د ماسختن منځ جمع سره وکړو او نو د داسې ثواب او شو لکه د چې نیمه شپه مسلسل عبادت وکړو قبول شو. او بیا چې چا د سحر مونږ جمع سره وکړو وی داسې شو چې دا باقی نیمه شپه په عبادت کې تیر کړو قبول شو. نو نیمه شپه د ماسختن د طرفه نیمه شپه د سار د طرف نه د ماسختن مونږ جمع سره وکړو د سار مونږ هر شپه جمع سره کوا د شپې هر شپه مونږ او د سار هر ورځ د سار جمع سره کوا. نو ان شاء الله الله تعالی د ټول شپې د عبادت او ثواب درکې کدی کې لیلۃ القدر منس کې تیر شي نو داغي ثواب مفتو کې درته ملاو شو. نو دا د شب قدر یو څو خاص خبرې وی تاسو سره ما شریک کړي. او دین علاوه یو بل حدیث مبارک تاسو ته ویم. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی حضور علیہ السلام فرمایي چې کوم بندا په شب قدر کې شپه ویښه تیر کړو عبادت وکړو قیام نه کار واغښتو. من قام فی لیلۃ القدر سوک چې او درې د په لیلۃ القدر کې ایمانن په حالت د ایمان کې داسې نه چې ایمان نوی او د عبادت کوي پښتانه وی هندوستړ خدای ناراض دی به ایمان سره سره عبادت کوي په لیلۃ القدر کې و احتسابا او د ثواب په نیت به د عبادت کوي د ریاکارۍ په نیت به نه کوي چې سار به خلکو ته د شپې حالات بیانوم چې بیګا مې دونه نفلونه کړي دي او دونه مې تلاوتونه کړي دي لپاره نه و احتسابا لفظ ذکر کړي چې د ریا په نیت نه د ثواب په نیت د لیلۃ القدر کې عبادت او کو شپې ویښه تیر کړه غفر له ما تقدم من ذنبه. نو د چې سونه مخکینی ګناهونه شوي ټول وته معاف شي ټول وته وبخلی شي. نو علماء کرام فرمایي وی د دې ګناهونو نه مراد صغائر دي د کبایر او د غټو ګناهونو د پاره توبه وستل پکار دي. بهر حال د قیام ذکر راغی چې من قام فی لیلۃ القدر سوک چې او درې د په لیلۃ القدر کې وی د دې ولاړ نه مراد ولاړ د منځ نه ده بلکې شپه ویښه تیرول دي څه خاص ټیم یا ټوله شپه کدی په شپه د لیلۃ القدر کې 2 رکعات نفل او کې نو دام قیام کې راغلل د 2 رکعات 2 رکوع تلاوت او کې دام قیام کې راغله
د وسه کېږي صلات تسبیح وکړه دام قیام کې راغله او د وسه کېږي الله الله یې وې سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله درود شریف استغفار چې سیموي نو دا د لیلۃ القدر په قیام کې راغی اوس دلب الله ټول ګناهونه بخي او معاف کوي دا خبره اهم ختم شولې یو اخیری خبره بداو کوم چې سباله د رمضان المبارک د میاشتې اخیری جمعه ده کمه ته چې جمعه الوداع ویلی شي نو جمعه الوداع د دې لپاره اسلام کې څه خاص عمل نشتا سناشنا او نوې خاص عبادت په جمعه الوداع باندې نشتا البته کفارو او اغیارو د خپل ځان د طرف نه ناروا خبرې خوري کړې دي داغه په وجه خلک ډیر خطا کړی دي مشهور دادا وای د رمضان المبارک په اخیره جمعه باندې د جمعې د مونځ نه پس سلور رکعات مونځ نفل به وکي په جمع سره امام او مقتدی د جمعې د مونځ نه چې فارغ شي کورونو ته بنزي په جمع سره سلور رکعات نفل په نیت د قضا عمره به وکي نیت کوم د سلور رکعات نفل په د حاضر وخت د قضا عمره په د حاضر امام پسې او نیت وو تړي الله اکبر به وي چې امام او مقتدی د دې سلور رکعات نفل اهتمام کو فارغ شو نو د دې سلور رکعات نفل په برکت د دې بنده په ذمه چې تیر شوی څومره قضا منځونه ټول معاف شو او د په ذمه به څومره قضا منځونه هغه خو پرېږده لا 900 کاله که تیر شوي منځونه قضایي نو د 900 کالو قضا شوي منځونه هم پې ورته معاف شو نو دا د قضا عمره مسله کال په کال راوزی عوام په دې دوکه کیږي دا د قضا عمره مسله په اسلام کې نشتا تقریبا ما په خپل په 15 کتابونو کې دا مسله راوسته را چې په اسلام کې د قضا عمره د سلور رکعات نفل په جمعه الوداع کې کم خلک کوي دا بدعت او په اسلام کې د دې هیڅ نسبت نشتا د دې هیڅ تعلق اسلام سره نشته دا حقیقت نه دی دا دروغ د کافر یو جوړه پراپګاندا ده تاسو به وایئ چې کافر څنګه مسلمان ته د نفل ترغیب ورکوي نو کافر کله هم چاته د نفل ترغیب نه ورکوي خو کافر دومره کوي چې ستا فرض عبادات په ذمه وي چې هغه انسان په ذمه پاتې شي او الله یې او نه بخي جهنم ته لاړ شي نو د کافرو سازش دی چې بنده په ذمه باندې د کال 2 کاله یا د ارسو نمودې منځونه قضا پاتې وي نو قضا منځونه په نفلونو باندې سرته نه رسي غاړه نه آزادېږي نو کافر وایي چې ستا په ذمه څومره منځونه پاتې دي چې هغه هم پاتې شي نفل وکړه نو تاله دا غلط فهمي پیدا کړه چې نفل وکړه ستا پې د 900 قضا منځونه معاف کېږي نو دا سراسر دروغ دی په جمعه الوداع کې په دغه سلور رکعات نفل دوکه نشي د دې اسلام سره هیڅ ربط نسبت او تعلق نشته دا دوکه دا دروغ دی فراډ دی مکر دی فریب دی اوس یو اهمه مسله دی چې دا ذکر کوم چې ستاسو په ذمه باندې کوم منځونه فرض پاتې وي نو هغه منځونه په قضا عمره په سلور رکعات نفل نه ادا کیږي ذمه نه فارغېږي تاسو به داسې اوکې چې اندازه به ولګي یا خو درته پته ده چې مانه د یو کال د 2 کالو د 3 د 10 د هر څونه کلونو منځونه پاتې دي چې درته پته ولګي دا نو دغه منځونه را وګرځوه څومره د پزیمۍ ټول منځونه ادا کا مثال اسانه طریقې بیا داوي د قضا منځونو لپاره چې انسان پزیمه فرض کده یو کال منځونه پاتې دي نو راتلونکي کال لپاره یو کال چې دی کوم منځونه کوي نو هر منځ سره د تیر شوي کال هر یو منځ قضا کوي مثال نن سحر منځ کوي نو د تیر شوي کال د قضا منځونو نه یو د سحر منځو کا سبا سحر منځ کوي نو د تیر شوي کال بل د سحر منځ قضا نو روزانه یو کال چې ته منځونو کې وسره قضا م راوګرځي هر منځ سره قضا کوه د قضا مونږ لپاره ټیم نه دی مقرر هر یو مونږ سره قضا مونږ کولی شي او د مونږ نه مخکې رستم مثال
پتا ورزله ته مسله سرګنده کم. یو بنده په ذمه باندې د سار مونږ پاتې دی، نو دی سبا سحر مونږ سره ادا کوي، نو د سبا سحر مونږ نه مخکې کولی شي او د سحر مونږ نه پسې کولی شي، او داسې د سحر مونږ په ذمه دی نو بل ورځ د ماسپخین مونږ سره مخکې کولی شي، رستم کولی شي. قضا مونږونه کم چې فریضه ده د مازیګر مونږ نه مخکې کولی شي، رستم کولی شي، ماخام نه مخکې رستو کولی شي، ماسختن نه مخکې رستو کولی شي. نو عرض مې دا کو چې د چا په ذمه فرض کده یو کال منځونه پاتې دي، نو د راتلونکي کال چې کم منځونه په خپل ټیم کوي وسره دی یو د قضا نم کوي. هر مون سره چې یو قضا کوي چې یو کال د خپل منځونه وکړل، نو یو کال وسره د قضام ادا شو، غاړه خلاصه شو. او که فرض که چاته پته نوي چې زما په ذمه باندې څومره منځونه پاتې دي، نو دا بنده دی د خپل سوچ او د عقل نه کار والی یو اټکل او یو اندازه دی ولګي، او دا دی سوچو کې چې یاره زما په خیال په ما باندې دومره منځونه پاتې دي، قضا پاتې دي، نو چې د څومره اټکل او اندازه ولګوله هغه منځونه د په ذمه راغلل دی به دا ادا کی. اوس خدای کا د باندې نور منځونه پاتې خو د اټکل کې نه دی راوستي، یقین کې نه دی راغلی، نو هغه د ته معاف دي. او که د لږ منځونه پاتې او د ډیر وکړل نو دا ډیر نفل شو. او د قضا منځونو اهمه بل اخیری مسله ده چې بنده قضا منځونه کوي نو دې سره سنت او قضا نوي، خو د ماسختن وتر قضا وي، نو دروازه 15 منځونه نه دي، د بشپږ منځ اندازه لګي. د ماسختن منځ ځان له وتر دا بیل یو عبادت دی، نو دی به د وتر او قضا را ګرځي، او نور چې منځونو نه مخکې یا رستو سنتي او ته معاف دي. د قضا منځونو سنت معاف وي، ماسختن وتر دا نه معاف کیږي. سبا د جمعې مبارک ورځ ده، ان شاء الله جمعة الوداع بوي، او په جمعة الوداع کې داسې خاص عمل نه دی ذکر شوی. که ذکر شوی استاد سرور سلیمان شاه دلته تاسو تبا بالکل پډاګه ویلو، خو د جمعة الوداع څخه خاص رکن، خاص عمل، خاص عبادت اسلام نه دی ښودلی. آخري یو وظیفه تاسو ته پرونه بل ورځنه بیان وما حدیث مبارک کې راغلی دی. عائشہ بیبي تپوس کو د الله محبوبه ک په ما باندې شب قدر راشي، نزب د الله نه څنګه سوال کوم په کوم الفاظو. حضور علیہ السلام وته او فرمایل وای که شب قدر د باندې الله را وستله نو پدې کې دعا وکا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، او کوي فاعف عني نو دواړه الفاظ ټیک دي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. حضور علیہ السلام عائشہ بیبی ته د شب قدر د پاره دا وظیفه وخوله. کم صورت مبارک ترجمه ما تاسو ته د سر نن شروع کړې و، باغې کې دغه ځای پور را رسیدلی یو چې سلام هي حتی مطلع الفجر. بنده دا او یریږي چې په ما شب قدر راغې زر عباداتو کاسې نه دا برکت ختم شي، نو داسې نه ده. سلام دا شپه تر سبا پورې سالم بوي، دا ټول برکات به سالم وي، شامل حال بوي ټول شپه. حتی هي سلام هي حتی مطلع الفجر، تر د سبا را خطو پورې د شپه سالمه ده. په دې کې هر لحظه کې چې عبادت ته وکړو د شب قدر اعزاز، برکت او شرافت الله درکو. د اعزاز او د شرافت نه الله مونږ نه محروم کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بیمارانو د پاره دعا کې الله زمونږ ټول بیمارانو له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکي. الہ العالمین کم نارینا زنانا بیماران وی کورونو کې، هسپتالونو کې وی لوی وی کوواړه وی، خدای هر ځای کې چې وی ټول له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکي. کم زمونږ رونه اعتکاف ته ناستي، زمونږ حیادار خويند اعتکاف ته ناستي دي، الله د اعتکاف برکات دوی لور کې مونږ له امرا کې د دوی د اعتکاف او د عبادت او دعاګانې قبول منظور وګرځي. او کم خلک چې د معتکفین او خیال ساتي، احترام کوي، الله دا غوي خیال او احترام ته ساتي، الله قدر او عزت وکي. الہ العالمین زمون اهل اسلام مردگانان ټول او بخي، خصوصا د رمضان المبارک د فضایل په توفیل باندې زما والد محترم قبر ګل ګلزار د ټول اهل اسلام مردگانانو قبرونه ګل ګلزار او د جنت باغچه وګرځي.
کوم نارینه چې د ودونو انتظام نه شوی پروردګاره د هر نارینه لپاره د بهترین رشتې انتظام وکي او د چا رشتې شوی دی اولاد نه لري الله بهترین اولاد ولور کی او دغه اولاد د مور پلار د پاره د سترګو یخواله وګرځي د قبر د عذاب د آخرت د عذابونو نه د نجات ذریعہ وګرځي او کوم اولاد د چاله ورکړي دی الله نیک عمل وتلوي کی الہ العالمین په مونږ باندې د خپل ډډې د اولاد رحم او کرم وکي نارینه اولاد مونږ ټول لرا کی زمونږ ماشومان په دین باندې آباد کی زمونږ نارینه خدای دین سره محبت پیدا کی زمونږ زنانو کې حیا راولي او زمونږ د خويندو میندو بیبيانو حیا عزت محفوظ وساتي په اخر وخت کې په جبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم